زمانہ گزرا۔ کسی ملک میں ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا روکھ تھا۔ وہ 15-16 سال کی ایک نہایت حسین جمیل لڑکی تھی۔ وہ بہت با اخلاق اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آنے والی لڑکی تھی۔ لالا روکھ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتی اور لالا روکھ کسی مٹی کے ٹیلے پر بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی اور اس بات کا خیال رکھتی کہ کوئی بکری دور نہ نکل جائے۔ اسے جنگل میں جا کر اس کھلی فضا میں بکریوں کو چرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی طرف لے جا رہی تھی کہ راستے میں اسے زمین پر کوئی چمکیلی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس پر سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ لالا روکھ نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید اسے وہ شخص نظر آ جائے جس کی یہ انگوٹھی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اپنی اوڑھنی کے پلو میں باندھ لیا اور سوچا کہ اگر اس انگوٹھی کا مالک کبھی مل گیا تو وہ اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ پھر بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا بونا درخت کے نیچے بیٹھا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ لالا روکھ کو اسے یوں اداس دیکھ کر بہت ترس آیا اور وہ اس کے پاس آ کر بولی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ آپ غم زدہ نظر آ رہے ہیں۔ بونے نے ایک آہ بھری اور اداس لہجے میں بولا، تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وہ نہ جانے میری جیب سے کہاں گر گئی۔ جب میں جھک کر دریا سے پانی پی رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر گئی ہو۔ اس کی بات سن کر لالا روکھ ہنس پڑی، کہیں آپ کی انگوٹھی تو نہیں کھو گئی؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے اچھل پڑا، لڑکی تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری انگوٹھی کھو گئی ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی۔ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آپ کی ہی ہوگی۔ لالا روکھ نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے انگوٹھی نکال کر بونے کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بونا خوش ہو گیا۔ اس نے انگوٹھی لے کر احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی اور لالا روکھ سے بولا، یہ ایک بہت قیمتی انگوٹھی ہے، اسے بیچ کر تمہیں بہت ساری رقم مل سکتی تھی، مگر تم ایک اچھی اور نیک دل لڑکی ہو اور تمہارے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے اپنی پیاری بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے لی تھی۔ میں خوش ہوں کہ آپ کی انگوٹھی آپ کو مل گئی ہے، لالا روکھ نے جواب دیا۔ بونے نے مسکرا کر اس کی بات سنی اور اپنے تھیلے میں سے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر لالا روکھ کو دی۔ لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو تمہیں نہیں دے سکتا کہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کے کھڑکی کے نیچے سے مجھے یہ ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بیج جادوئی بیج ہے۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھلیوں کے سونے چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو مزے ہو جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گی۔ لالا روکھ نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں کی ایک ایک انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی سامنے کی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور ان میں سے بونے سے کچھ بڑے قد کا ایک گھوڑا نکل کر آیا۔ اس کے پاس کھڑا ہو کر ہنکانے لگا۔ اس کے منہ میں گھاس دبی ہوئی تھی جسے وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ بونے نے لالا روکھ کو خدا حافظ کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر لمحہ بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
लला रुख खुश होकर घर आ गई। घर आकर इसने बकरियों को इनके खूंटों से बांध दिया। फिर इसने सहन में एक अच्छी सी जगह देखकर जमीन खोदी और इसमें वो जादुई बीज दबा दिया। बीज दबाने के बाद इसने इस पर थोड़ा सा पानी भी छिड़क दिया। वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। थोड़ी देर बाद किसान भी खेतों पर से घर लौट आया था। रात हो गई थी। किसान, इसकी बीवी और लला रुख ने खाना खाया, सोने के लिए बिस्तरों पर लेट गए। अगली सुबह जब लला रुख उठी तो इसने इस जगह बीज बोया था वहाँ एक मटर का पौधा देखा। लला रुख को बहुत हैरत हुई, एक तो इस बात पर कि एक ही रात में मटर का पौधा जमीन से कैसे निकल आया और इतना बड़ा हो गया। दूसरी हैरत उसे इस बात पर थी कि पौधे की शाख में एक मटर की फली भी लगी हुई थी। वो समझ गई कि जादू के बीज की वजह से ऐसा हुआ है। उसने जल्दी से मटर की फली पौधे से तोड़ी और उसे छील कर देखने लगी। उसे छीला तो अंदर मटर के दाने नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा लड़का आंखें बंद किए लेटा था। लला रुख डरपोक लड़की नहीं थी, इसलिए वो इस अजीब गरीब छोटे से लड़के को देखकर जरा भी नहीं डरी। इसने जल्दी से इस लड़के को फली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और उसे गौर से देखने लगी। फली से निकलते ही लड़के की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? लड़के ने हैरत से आंखें झपकाते हुए पूछा। शायद मैं देवियों की दुनिया में पहुँच गया हूँ। इतनी बड़ी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरी हथेली पर हो नन्हे लड़के। मैं देवी नहीं हूँ, मैं आम सी इंसान हूँ। बस तुम ही बहुत छोटे हो, लला रुख ने मुस्कुराते हुए कहा। वो इस नन्हे लड़के को देखकर खुश हो गई थी। इसने दिल में सोच लिया था कि वो इस लड़के को अपने घर में ही रखेगी। मुझे भूख लगी है, लड़के ने कहा। क्या मुझे खाने को कुछ मिलेगा? लला रुख ने कहा। तुम क्या खाओगे, मुझे बताओ। जौ की रोटी और मक्खन तो तुम खा नहीं सकते, रोटी तो बहुत बड़ी होती है। क्या तुम अखरोट का हलवा बना सकती हो? लड़के ने जल्दी से पूछा। बना तो मैं लूंगी, मगर इसके लिए मुझे अखरोट लेने के लिए पहाड़ियों पर जाना होगा। हमारे घर में अखरोट नहीं है, लला रुख ने कहा। ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लड़के ने कहा। वो लड़के को हाथ में लेकर अपनी माँ के पास पहुंची और इसके मुतालिक बताया। मटर की फली से निकलने वाले लड़के को देखकर इसकी माँ डर गई। इतना छोटा सा लड़का तो इसने कभी पहले देखा ही नहीं था। इसका खौफ महसूस करके लड़के का हंस हंस के बुरा हाल हुआ। वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए बोला, आप इतनी बड़ी होकर मुझसे डर रही हो, मगर मैं इतना छोटा होने के बावजूद भी आपसे नहीं डरा। लड़का था तो छोटा, मगर बातें मजे की करता था। इसकी बात सुनकर लला रुख की माँ मुस्कुराने लगी और इसका खौफ दूर हो गया। लला रुख ने अपनी माँ से कहा, आज मैं बकरियों को जंगल में लेकर नहीं जाऊंगी, इन्हें यहीं चारा डाल दूंगी। मुझे पहाड़ों पर जाकर वहां से अखरोट लाना है ताकि इस नन्हे लड़के के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मगर खूब देखभाल कर जाना, वहां पर बड़े खतरात हैं। तुम वापस आओगी तो मैं इस लड़के के लिए नारियल के छिलके का बिस्तर बना कर रखूंगी और इसके छोटे छोटे कपड़े और जूते भी बनाऊंगी। मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया है। अगर ये बड़ा होता तो मैं तुम्हारी शादी इससे कर देती, इसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा। अपनी शादी का सुनकर लला रुख का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो मटर की फली वाले लड़के को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। किसान तो मुंह अंधेरे ही खेतों पर काम करने के लिए निकल गया था, इसलिए वो इस लड़के से नहीं मिल सका था। थोड़ी देर बाद लला रुख ने अपने बाप का घोड़ा अस्तबल से निकाला। लड़के को एक छोटी सी जाली वाली मखमली थैली में रखकर थैली को अपने गले में लटकाया और घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की जानिब रवाना हो गई। पहाड़ों के पास पहुंचकर वो थोड़ी देर सस्ताने के लिए एक जगह दरख्तों की घनी छांव में बैठ गई। घोड़े को इसने एक दरख्त से बांध दिया। इसने लड़के को थैली से निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया। वो दिलचस्पी से चारों तरफ देख रहा था। लला रुख ने कहा, अब हम यहाँ सुकून से कुछ देर बैठते हैं। तुम मुझे अपने मुतालिक बताओ कि तुम कौन हो, इस मटर की फली में कैसे पहुँचे? मुझे तो ये सब जादू की बातें लग रही हैं। लड़के ने कहा, तुम ठीक समझी हो,
یہ سب ایک ظالم جادوگرنی کا کیا دھرا ہے۔ ٹھہرو، میں شروع سے تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔